गुरु अमरदास पिता जी ने आरंभक श्लोक दियां 4 तुकां दे अंदर इक्को ही प्रकरण रखिया, बिन सतगुर सेवे। अपने सतगुरु नूं याद ना कीतिया, अपने गुरु दे ना बनिया, अपने गुरु दी हजूरी ना बैठिया, अपने गुरु दे बचना तो जे जीवन मुनकर हो के संसार ते अपना समा गुजारे। फिर सतगुरु कहते जी के बंधना, जिंद नूं बंधन पई जाते हैं। संगत जी जिन्ने भी श्वास भोगते हैं हर रोज मनुख हाँ मन करके तन करके बेहद इहो जिहियां गलतियां भुलां करते हैं। मन करके करना पाप हुंदा है, तन करके करना अपराध हुंदा है। ये सारे जिंद नूं बंधन पई जाते हैं दिनों दिन। गुरु साहब जी कहते विच होमै कर्म कमाहे। कई बारी मनुख ये सवाल करता कि होया जे मैं अमृत नहीं छकिया, की होया जे मैं खंडे बाटे की पोल नहीं लई। मैं तो हर साल ही लंगर लाउना गुरु के नाम का, मैं रोज बाणी भी पढ़ता है। गुरु साहब कहते बड़ी चंगी गल है, पर जे तू गुरु दा होके पढ़े तो तेरे च निमरता आऊगी। जे तू अपनी मत के अनुसार पढ़े तो इस हौमे विच बादशाह जी कहते आ जाते। ये गुरु साहब अज कह रहे। उसका बड़ा कारण की है संगत जी, जदों असीं किसी उस्ताद दे हेठ रह के कोई काम सीखीए ना, उस्ताद नूं गुरु नूं पता हुंदा है कि मेरा चेला किहड़े राह ते चल रहा, मेरे चेले च हुण किहड़ी तरक्की हो रही है, जां मैं हुण अपने चेले नूं किहड़ी होर दात वंडनी है। जे गुण लैके हंकारी होवे ते जिहड़े मुर्शद हुंदे आ, उस्ताद हुंदे आ, गुरु हुंदे, वो फिर थोड़ी जी चोट भी थोड़ा जा कह लो कि दुख भी दिंदे आ, फिर कि इनू थोड़ा जा हुण ये निमरता दे विच आवे ताकि इनू इहदे गुण दा कदे हंकार ना होवे। बड़ियां उदाहरणां ने इतिहास दे अंदर सूफियां दे जां होर मतां दे, गुरु साहिबानां दे। इसी तरह धार्मिक जिंदगी है, जदों असीं गुरु जी दे बन के कुछ करते हाँ फिर भाई जोगेवन साडे ते भी किरपा हुंदी है। संगत जी जे जोगा गुरु दा होके भुलिया सी ते गुरु ने आप जाके रखिया सी। सानू भी गुरु रखदे, पता नहीं किन्नी क वारी रख चुके होणगे, सानू दिसदा नहीं बस, पर वो रखदे जरूर ने, क्योंकि असी गुरु दे बन के बाणी पढ़ते हैं, गुरु दे बन के नाम जपते हैं। तो गुरु का यह फर्ज होंदा अपनी फुलवाड़ी रूपी सिੱਖੀ नूं सांभना। हुण इत्थे महाराज ने कहा विच हौमै कर्म कमाही। गुरु तो बिना फिर आपां जिन्ने भी कर्म करांगे वो सारे साडे हौमे दे ही महाराज कहंदे आ, होर जिवें कहंदे आ हौमे नूं पट्ठे पैणगे, हंकार वधदा जाना है। फिर मनुख ये नहीं सोचता जे प्रसाद करे पुन गोदान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। ये गुरु ने समझ देनी हुंदी, गुरु ने मत देनी हुंदी। सतगुरु पिता जी अगे बख्शिश करते, बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावही, मर जम्मै आवे जाहे। गुरु दे बन के, गुरु दे हो के, गुरु नूं याद ना कीतिया, सिमर ना कीतिया, गुरु दी सेवा भगती ना कीतिया, महाराज कहते जिंदगी च कदे टिका नहीं आउंदा मनुख दे। बंदा हमेशा जक्को तक्के लैके संसार दे उत्ते अपनी उम्र भोगदा है ते उसे ही महाराज कहते बिना टिका तो जिंदगी नूं भोगदियां भोगदियां एक दिन मर खप जांदा है। ना शरीर नूं टिका मिलिया ते फिर अगां जाके ना रूहां नूं टिका मिलिया। वो भी महाराज कहते मर जम्मै आवे जाए, वो भी जन्म मरण दे गेड़ दे विच पै गए। वेखो किड्डा वड्डा दुख है ना संसार दे अंदर। आपां जदों तक उम्र भोगी असीं आम कहने आ, वेखो एक टिका हुंदा शरीर दा, एक टिका है मन दा। शरीर करके तो असीं टिक जाएंगे, घर च सोने आ, एको बैड ते रहने 8 घंटे टिके आ, पर की असीं कहते ने तेनों तोड़ा खोई लगे। एक पंजाबी का शब्द असीं वरतदा कि टिक के नहीं तू बहिंदा, बेचैनी है बंदे दे अंदर। अज दा जो वैसे भी युग चलदा पिया इत्ते ते वैसे बड़ियां मन ते भीड़ां पईयां ने। हुण महाराज जी कहंदे ये फिर मनमुख बंदे दी, गुरु तो दूर होए बंदे दी दशा है कि ओदे अंदर टिका नहीं, ਉਹਦੇ अंदर जको तक्का लगा रहिंदा है। ते मरण तो बाद आत्मा नूं भी जिहड़ा है वो परमात्मा अपने चरनी नहीं लाउंदा, क्योंकि बेमुख शरीर च रहन करके आत्मा भोगां दी, आत्मा विषयां दी, आत्मा पापां दी आदि होके बहुत ज़्यादा महाराज कहंदे करूप हो जाती है, जिस करके मर जम्मै आवे जाए 84 दे गेट च पै गई।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਮੱਛਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੋਗ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘੜੇ 'ਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਬ ਪਾਏ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ, ਇਹ ਨਰਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੜਪਦੀ ਹੋਈ, ਕਲਪਦੀ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਇਵੇਂ ਝੰਜੋੜੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤੇ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਵੇਖੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੂੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਹੋਵਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪੜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ 9:30 ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਧਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਨਿਗੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਲ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲਊਗਾ, ਓਪਰੀ ਚ ਲਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ।
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਕਿ ਮਨਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਲਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ। ਜੀਵਨ ਮੂੜੀ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਆਏ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਦੇ, ਇਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਚਾਰਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁੱਡਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੀਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੁੱਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਆਓ 2 ਦਿਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਸਕਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਝੀਤ ਖੋਣੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੁੱਡਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਮਰ ਚੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਛੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਗਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿਲਾਸਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਪੜੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਛਕਦੇ ਸਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਸਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। 2 ਦਿਨ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੱਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਤੋਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ,
गुरु दे बन के जदों जीवन भोगांगे उदों फिर सतगुरु कहते जीवन दे अंदर एक निम्रता आवेगी, जीवन अंदर एक मिठास आवेगी, जीवन एक मर्यादा एक अनुशासन च आ जाऊगा। संगत जी सतगुरु पिता जी ने इस शब्द दे अगे कृपा की, बिन सतगुर सेवे, अपने गुरु की सेवा तो बिना, अपने गुरु के सिमरन तो बिना फिक्का बोलना, इस जुबान दे विचों रस मुक जाता है। हमेशा ये फिक्के बोल बोलती है। फिक्का बोलन दे अर्थ कल्ले ये नहीं कि दुनिया दीयां गल्लां करनियां। फिक्का बोलना मतलब कल्ला ये नहीं रूठा रूठा बोलना। फिक्का मतलब बोलन दा ये है कि उहदे विचों हुण गुरु साहिबानां दीयां वडियाइयां, गुरु जी दीयां सिफतां मुक गईयां, इस करके जुबान च फिक्का पाना गया। फिर महाराज ने इस फिक्के की उदाहरण बड़ी सोहनी कीती आ। गुरु जी कहते नानक फिक्कै बोले तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का मूर्ख आखिए, महाराज कहते पाना लहै सजाए। ये तो फिक्के बोलन वाले नूं गुरु साहब जी ने मूर्ख किया। उस रब की दरगाह च पाना शब्द कहते जुत्ती नूं, कहते रब की दरगाह च जिवें बंदा कोई कर्म माड़ा करे उन्हें लोग मारते आ, इदां रब की दरगाह च उहदे सिर च जुत्तियां पैंदियां। बाबा बोलीए पत होए, कहते वो कुछ बोलो जिहदे नाल इज्जत रह जाए। ज्ञानी जी बड़ी सोहनी गल कहते वेखण लग्या ध्यान रखो की वेख रहे हैं, बोलन लग्या ध्यान रखो की बोल रहे हैं, खान लग्या ध्यान रखो की खा रहे हैं। क्योंकि सच एवे संगत जी 83% जो मैल है ना वो साडियां अखां राही साडे मन ते जांदी है, बाकी जिहड़ी है वो कुछ परसेंट साडे कन्नां राही जांदी है, फिर जाके रसना दी वारी आउंदी। इस करके इन्हां तीन इंद्रियां दा बहुत जिक्र बाणी ने कीता। गुरु जी कहते जित बोले है पत पाई है, सो बोलिया परवान। जिहदे बोलन नाल इज्जत रह जे साडी संसार च वाहिगुरू जी दे घर च, वो बोलिया ही गुरु जी कहते प्रवान मन्निया जाता है। भाई फिक्का बोलण वाले जिहड़े हुंदे ना, नाम ना वसै मन माहे, उन्हां दे मन च नाम नहीं वसदा। साध संगत जी सतगुरु पिता जी कहते क्रोध जिहड़ा है इन्ना खतरनाक मन्निया गया। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे मारिए। फिर महाराज जी कहते जिहड़ा जम दा मार्ग है जो सानू बंधन पे, वो फिर दुख कलेश आ दुनिया दे ये भी जम रूप सानू रोज मारदे आ। दुख सुख करत जन्म मन फुन हुआ। महाराज जी कहते इहदी इहो जी अवस्था सिख दी बन जाती है। ते नाल जदों फिर शरीर करके अगाह जाते हैं उत्थे भी चोटां पैंदियां ने। मोह कालै उठ जाए, ते असी जीवन का जो साडा मुख है उन्होंने असी दागी बना के तुर जाते हैं। सब तो वड्डा दाग असी निगुरे संसार तो चले जाते हैं। इस तो वड्डा होर दाग, इस तो वड्डा असी कदे सोच के वेखिए साडे इतिहास का एक एक अखर जिहड़ा वो संगत जी दवात स्याही नाल नहीं लिखिया गया, खून दे नाल लिखिया गया, सिखा दियां हड्डियां दियां कलमां बन के लिखिया गया। सानू रब ने पुछना नहीं, सानू गया नू पुछना नहीं उस परवतगार ने। तुसी उस कौम दे वाशिंदे सो, तुसी उस कौम दे वारिस हो जिस कौम कोल इन्ना सुचज्जा इतिहास गुरुआं दी बाणी, फिर भी जीवन निगुरा भोग के संसार तो आ गए। कदे वेखो इस तो वड्डा दाग होर की हो सकता है। वो दुनिया दे दाग ते असीं धो लांगे, पर महाराज कहते जिहड़ा जीवन नूं बेमुखताई दा दाग लग गया ना, ये दाग नहीं धोते जाने। क्योंकि जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। क्योंकि अगे बाई नहीं कोई फड़दा। जे असीं ये धारना पढ़ते सी दरगाह विच कौन वकील बने, गुरु नानक तेरे बाजू माफ करियो मैं पढ़ ही छड्डिया, मैं कमाया ना। मैनू भरोसा ना आया कि वाकया दरगाह च मेरी बांह फड़न वाला गुरु है, पर की मैं जिउंदे जी अपने जीवन की बांह गुरु नूं फड़ाई है। जे अज नहीं फड़ावांगे कल नूं गुरु साहब सानू किवें छड़ा देणगे। अगे बात गुरु नानक जी का बचन है जी, महला पहला जालो ऐसी रीत। फिर गुरु साहब कहते साड़ते हैं उन्हां रीतां रस्मां नूं।
ਸਾੜ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾੜ ਦੇ ਉਸ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਘੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲੋ ਭਾਵ ਸਾੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਘੱਟ ਦੇ। ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਪਤ ਰਹਿ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਇੱਕੋ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਲਾਜ ਬਣਾਈਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਸਜਨ ਕੀ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ ਆਨ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇਮ 'ਚ ਰਹਿ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।